सहबा नूं झुकाओ शीश उचारण करो जी। सतनाम श्री सतनाम श्री। साहिब सच्चे पातशाह जी रहाऊ दे बंद तो बाद बख्शिश करदे रहमत बरताउंदे आ। जाके रुख बिरख आराओ जे ही धाता तेगा तन नाम फुल भाओ फल लिखिया पाए आप बीजा आपे ही खाए। साहिब सच्चे पातशाह बख्शिश कर दे जाके रुख बिरख आराओ। जिन्ने भी ये रुख ने जिन्ने भी ये बिरख ने ये काल पुरख करते ने आप बनाए आ, पैदा कीते आ। ते पैदा करन तो बाद इन्हां दी सजावट दा काम भी मेरे मालक ने साहब ने काल पुरख करते ने आप कीता। आराओ दा मतलब आराधना नहीं है, आराओ दा मतलब है आरगति भाव की सजावट। ये जिन्नी सजावट है इन्हां दरख्तां दी रुखां दी बिरखां दी ये सारी दी सारी सजावट ही मालक ने आप कीती है, करतार ने आप कीती है। ता करके मेरे सतगुरां ने मेरे साहब ने बात कही सी भी कुदरत नूं तकिया करो, कुदरत दे विचों रब नूं वेखना शुरू करो। कुदरत रब नहीं है पर कुदरत दे विच जिहड़ा रब बैठा है उहनूं तको। बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लखिया। तू कुदरत विच वसिया है, कुदरत विच वसे हुए रब नूं वेख के सतगुरां ने बलिहार किया उस रब नूं। हे करतार तू बलिहार है क्योंकि तेरा कुदरत दे अंदर वसेबा है। किड्डे सोहणे सोहणे रुख ने, किड्डे सोहणे सोहणे बिरख ने और उन्हां दियां प्रजातियां नूं जदों तकोगे ते कई प्रकार दियां कई ऐसी बूटी है कि जे तुसीं उहनूं हथ लाओगे उसे वक्त तो अपनियां पंखड़ियां संकोच लैन। इदां दे करतार ने रुख बिरख पैदा कीते। जे तुसीं उहनां नूं हथ लाउंदे हो ना ते उहनां दे जिथों तक भी पत्ते ने छोटे छोटे पत्ते ने, जदों हथ लाओगे ते ओह अपने पत्तियां नूं बंद कर लैण, संकोच लैण। जिद्दां कौल दा फुल सवेर वेले ते खिड़दा पर रात वेले अपनियां पंखड़ियां संकोच लैंदा, बंद कर लेंदा। इसे तरह कुदरत बड़े तरीकियां दी मेरे मालक ने करतार ने पैदा की। एक बहुत ही खुशबूदार बूटी है जिन्हों आपां कहने भी रात दी रानी। वो रात नूं खुशबू छड्डदी, सवेर वेले नहीं है। उन्होंने तां रात दी रानी कहा जाता। सवेर वेले क्यों नहीं खुशबू देंदी? सवेर वेले उहदे फुल क्यों नहीं खिड़दे? रात वेले क्यों? क्योंकि ये करतार दी बनाई कोई सजावट ते सिस्टम है। इस बनाए हुए सिस्टम नूं हुण दोपहर खिड़ी है, रात वेले दोपहर खिड़ी क्यों नहीं खिड़दी? सवेर वेले क्यों नहीं खिड़दी? दोपहर नूं जदों सूरज चढ़दा है उसे वेले ही दोपहर खिड़ी दे फुल खिड़दे ते तां उहदा नां रखिया गया दोपहर खिड़ी। क्योंकि इन्हां शब्दां दे अंदर क्योंकि मैं नर्सरी च नहीं लग्या, गुरु साहिबान ने इह विच दस्सिया रबी बाणी कि जिद्दां दा बी होवेगा उदां दा दरख्त दा नाम होवेगा, उदां दे उहनूं फुल लगणगे, उदां दे उहनूं फल लगणगे। जिद्दां दा बी है, बी असला है, बी मुੱਢ है।
ਬੀ ਅਸਲਾ ਹੈ, ਬੀ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਬੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀ ਨੂੰ ਤੱਕੀਏ, ਬੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੀ ਜਦੋਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਦਾ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਬੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੌਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਬੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਸੇ ਬੀ ਤੋਂ ਤਣਾ ਬਣਦੀਆਂ, ਜੜਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਦਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰਖਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੌਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲਾ ਤੇ ਬੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੌਦੇ ਦਾ ਅਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੌਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਸਨ, ਦਰਖਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੋਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੌਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰਖਤ ਬਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰਖਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰਖਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਤਸਵੀਰ ਤੱਕਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਖਾਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਫਲਾਂ ਦੇ ਟੇਸਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਅੰਬ ਨੂੰ ਅੰਬ ਖਾਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਬ ਦਾ ਟੇਸਟ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਅਮਰੂਦ ਖਾਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਟੇਸਟ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਜਾਮਨ ਖਾਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਮਨ ਦਾ ਟੇਸਟ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਰਖਤ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਦਰਖਤ ਕਾਹਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਮਨ ਦਾ ਦਰਖਤ ਕਿਹੜਾ, ਅਮਰੂਦ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਦਰਖਤ ਆਮ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਐਸੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਖੈਰ ਬਾਤ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ ਅਸਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸਲਾ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਦਰਖਤ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੜਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ, ਦਰਖਤ ਖੜਾ ਰਵੇ ਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਮੁਰਝਾ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਕੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੜਾਂ ਅਸਲਾ ਨੇ, ਬੀ ਅਸਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਸੀਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹ ਪੌਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਵਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਇਹ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਮਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਬ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੱਤੇ ਹਨ, ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਤੋੜੋਗੇ ਤੇ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਬੇਗਾ, ਉਸ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਸ ਫਲ ਦਾ ਰਸ ਆਵੇਗਾ। ਨਿੰਮ ਹੈ, ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਕੌੜੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਨਿੰਮ ਦਾ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਦਾਤਣ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲਾ ਆਪਣੀ ਤਸੀਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਆਪਣੀ ਤਸੀਰ ਉਸ ਦਰਖਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀ ਅਸਲਾ ਹੈ। ਅਸਲਾ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਤੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਹਣੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਦਰਖਤ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਅਸਲਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ। ਫਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਗਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਫਲ? ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਮਰੂਦ ਹਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬੀ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫਲ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਅਸਲਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ
ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹ ਤੇ ਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਸਲਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਓਗੇ ਉਹਦੀ ਛਿੱਲੜ ਚੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੀ ਦਾ ਅਸਲੇ ਦਾ ਟੇਸਟ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਅੰਬ ਹੈ, ਅੰਬ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਹਰਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਪੀਲਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੁਝ ਹਰੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੀਲੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਅੰਬ ਨੂੰ ਕੱਟੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਿਟਕ ਨਿਕਲੇਗੀ ਉਹ ਉਹਦਾ ਅਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਗਿਟਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਸਾਲ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਫਲ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਫਲ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਕਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ, ਕਦੀ ਫਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਦੀ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ, ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਲ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਫਲ ਹਨੇਰੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਫਲ ਹੋਵੇ, ਪੱਕਾ ਤੇ ਚਲੋ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਫਲ ਨੇ ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤੇ ਸੱਚ ਕਹਿ ਉਹ ਫਲ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਲ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੌੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕੱਚਾ ਫਲ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਐਵੇਂ, ਕਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਦੁੱਖ ਰੂਪੀ, ਕਦੀ ਕਾਦੀ ਹਨੇਰੀ, ਕਦੀ ਕਾਦੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਪੱਕਾ ਰਵੀਂ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਕਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀਭ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਰਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਟ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਰੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਉਹਦੀ ਸਜਾਵਟ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀਵਨ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬਗੀਚੀ ਨੂੰ ਖਿੜੀ ਕੋਈ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖਿੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕੁਦਰਤ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ ਹੈ ਕਿੱਡੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਮਲੇ ਦਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਕਿੱਡੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੱਤਰ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿੱਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਆਮਲੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੱਤਰ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰੱਬ ਆਪ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮਾਲੀ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕੁਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਪਰ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬਣਾਏ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਜਾਵਟ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਪ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਫੁੱਲ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਪਏ ਆ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਨੇ ਇਹ ਫੁੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਕਲੀ ਨੇ, ਬਨਾਵਟੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਸੱਚ ਕਹੇ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਲਦਸਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਲੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਮਾਲੀ ਨੇ ਸਜਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਪਿਆ।
ਜੋ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹਦੀ ਸਜਾਵਟ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਾ ਕੇ ਰੁੱਖ ਬਿਰਖ ਆਰਾਓ। ਆਰਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਾਗਤੀ, ਭਾਵ ਕੀ ਸਜਾਵਟੀ। ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਰਖਾਂ ਦੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੀ ਧਾਤ ਤੇ ਗਾਤਨ ਨਾਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਬੀ ਦਾ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫਲ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਬੀ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਧਾਤ ਉਹਦੇ ਦਰਖਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਫਲ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਫਲ ਕੱਟੋਗੇ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਧਾਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਤ ਕਦੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਧਾਤ ਉਹਦੇ ਚ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਉਹੀ ਤੱਤ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਫਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਫਲ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਦਰਖਤ ਅਸਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਦਣ ਕੀ ਦਰਖਤ ਦਾ ਆਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਭਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਸ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਇਸ ਮੁੱਢ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ ਉਦਣ ਕੀ ਤੇਰਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਲ ਕੱਚਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਤ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਕੋਈ ਆ ਦਿਖ, ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਵੀ ਤੇ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਪਈ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਨ ਲਾਗੀ ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆਓ। ਕਿਉਂ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲੋਂ, ਬੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਫਲ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੇਖੁਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੜ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲਖ ਆ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁੱਢ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਰੇ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰ ਲੋਥਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਲਾਛਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ, ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਅਸਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੀ ਧਾਤ ਤੇਖਾ ਤਨ ਨਾਉ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੀ ਬੋਗੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਭਾਓ ਫਲ ਲਿਖਿਆ ਪਾਏ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨੀ ਸਹਿਤ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਫਲ ਬਣੇਗਾ। ਸਭ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਮਾਵੇਂਗਾ ਉਦਾਂ ਦੇ ਫਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਤਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਘਰਿਨਾ ਨਾ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਤੇ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਚੰਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚੰਗਿਆਈ ਬੀਜੇਗਾ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਵੱਢੇਗਾ, ਜੇ ਬੁਰਾਈ ਬੀਜੇਗਾ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਵੱਢੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੂਣਾ, ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੋਗੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਜੀ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਵੱਢਣ ਲੱਗੀਏ ਉਦਣ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਰੀਦਾ ਲੋੜਾ ਦਾਖ ਬਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜਾ ਹੈ। ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਜ ਤੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇ ਤੇ ਆਖੇ ਨੂੰ ਬਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਉਦਾਂ ਦੇ ਫਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦਾ, ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਫਲ ਬਣਦਾ। ਫੁੱਲ
ਟੁੱਟ ਕੇ ਫਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਫਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਫੁੱਲ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਫੁੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਫਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਖੋ ਕਿਦਾਂ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੁੱਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਝੜ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੂਦ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚਿੱਟਾ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਕਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਘਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕੋਈਆਂ ਲੇਹਰਾਂ ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਝੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਥਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਲ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ। ਸਭ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਝੜ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਧਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਂ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਫਲ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਲ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਸਭ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਏ। ਫਿਰ ਆਪੇ ਬੀਜਦਾ ਤੇ ਆਪੇ ਖਾਣੇ ਵੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਫਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜਿਆ, ਖਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਰਖਤ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਫਲ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਨਾ ਦਵੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਫਲ ਲੱਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਵਾਂਢੀ ਵੇਖ ਲੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਹਾਏ ਇੰਨਾ ਫਲ ਲੱਗਾ, ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ, ਘਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਜ਼ਰ ਪੱਟੂ ਰੱਖ ਲਏ, ਪਰ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਹਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲ ਖਰਾਬ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਸਭ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਬੀਜੀਆਂ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਕੱਚਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ, ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ, ਕਾਰੀਗਰ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਰੀਗਰ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਿਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਰੱਖੀਏ ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 4-5 ਮੰਜ਼ਲਾ ਉਸਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲਾ 2 ਫੁੱਟ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨੀਂਹ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸਾਰ ਦੇ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਪੀ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਫੁੱਟ ਤੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਲਿਆ 5-7 ਮੰਜ਼ਲੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਤੇ ਕੋਠੀ ਤੇ ਆਪੀ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਡਿੱਗੀ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਂਹ ਡੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ 5-7 ਮੰਜ਼ਲੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਅਗਲਾ 6-7 ਫੁੱਟ 8 ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਾੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਟਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਸੀਮਿੰਟ ਮਾੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਠੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਾਰੀਗਰ ਤੇ ਹੈ, ਕਾਰੀਗਰ ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਰੀਗਰ ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। 4 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜਾਣ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ, ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸਸਤਾ ਜਿਹਾ ਸੀਮਿੰਟ ਲਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਉਤੋਂ ਲੈਂਟਰ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਲਸਤਰ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ। ਕਿਉਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਲਾਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੀਮਿੰਟ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮੰਗਾਇਆ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਖੁਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੀ ਕੰਧ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ,
ਕੱਚੀ ਕੰਧ, ਕੱਚਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਨ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰੀਗਰ ਕੱਚਾ ਕਾਰੀਗਰ ਕੰਧ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ 7 ਵਲ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਕੰਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚਾ ਨਾ ਕਾਰੀਗਰ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਕੰਧ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੂਤ ਤੋਂ ਸੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਕੰਧ ਐ 7 ਵਲ ਖਾ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਕੱਚਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਹੈ ਸੱਚ ਵਲੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਲੇਵਿਆਂ ਚ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਲਛਲ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰੀਗਰ ਬਣਾਇਆ। ਕੱਚੀ ਕੰਧ, ਕੱਚਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ, ਮਤ ਅਲੂਣੀ ਫਿੱਕਾ ਸਾਧ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਅਲੂਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਮਨ ਨੇ, ਫਿੱਕਾ ਸਾਧ, ਤੇ ਫਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਕੋਇਆ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿੱਕਾ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਨੀਂਹ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਰੀਗਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਬਣੀ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਆਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਠੀ ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਦੀ ਪਰਖ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਾੜਾ ਲੱਗਾ, ਮਾੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਜਨ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਆਹ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਹ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਦੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਚਿਆਈ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਇਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ, ਮਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ। ਮਨ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਤ ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮਨ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਤ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਮਨ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣੀ ਹੀ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਕ ਉੱਥੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੀਮਟ ਆ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਜਰੀ ਆ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਵਧੀਆ। ਕਿਸੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਗੀ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰ, ਤੂੰ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ, ਤੂੰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਹੀ ਕਾਰੀਗਰ ਦੀ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਆਪ ਆ ਇਸ ਘਰ ਦੇ, ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਆ, ਪਰ ਮਨ ਮੰਨਦੀ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰੀਗਰ ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਉਸਾਰੇਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੱਚੀ ਕੰਧ, ਕੱਚਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ, ਮਤ ਅਲੂਣੀ ਫਿੱਕਾ ਸਾਧ। ਮਤ ਅਲੂਣੀ ਤੇ ਫਿੱਕੀ ਬਣ ਗਈ। ਫਿੱਕਾ ਕੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਕਰਕਰਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਆਣੇ ਆਵੈ ਰਾਸ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਲਾਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਵਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਸਾਬਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਹੀਂ,
ਤੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਾ ਜਾਣੋ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ।